श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने अपना साझा जिहड़ा मैनीफेस्टो जारी किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ऐसी ਗੱਲਾਂ ਨੇ। सब तो पहली गल तो यह है कि मैनीफेस्टो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का एक रिकॉर्ड रहा और असी दावे नाल गल कहने असी दावे नाल भी कहने कि जे कोई किसी को गल गलत लगे उठ के सानू सवाल कर सकता कि श्रोमणी अकाली दल के जिन्ने पुराने मैनीफेस्टो साडे आए ने उन्हां विच जिहड़ियां वड्डे वादे कीते गए जिहड़े लोकी समझदे सी पूरे नहीं कीते जा सकते, वो सारे वादे जिवें कि किसानां नूं मुफ्त बिजली देना जां जिवें शगन स्कीम लागू करना जां जिवें बुढ़ापा पेनशन लैके आना जां जिवें पंजाब नूं पावर सरप्लस सूबा बनाना 6 मार्गी 4 मार्गी सड़कों का जाल बिछाना जां तुसीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वर्गे वड्डे जां बठिंडा रिफाइनरी वर्गे प्रोजेक्ट लैके आना जां तुसीं जिहड़े विरासती कॉम्पलैक्स ने आटा दाल स्कीम है जां सचखंड श्री हरिमंदर साहब दा चौगिरदे दी गल सी सारी दुनिया कहंदी सी ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो भी करके दिखाया। तो इस तरह जिन्ना भी गल्लां कीतियां अज तक वो असीं जां होर भी जिन्नियां वड्डियां गल्लां मैरिटोरियस स्कूल जां मतलब जो कुछ भी असीं कहा वो सारा कुछ करके दिखाया और दावे ना कहने कि कोई बंदा उठ के कहे कि असीं आ वादा कीता सी और पूरा नहीं किया। इस करके मैनीफेस्टो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिहड़ी पार्टी जो पहलां करदी आई है जो कहती रही है करदी आई है वही पार्टी जो अगे कुछ कहती है तो वह कोई महना होंदा है। इस करके ये जिहड़ा मैनीफेस्टो है इसकी बहुत हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। दूजी गल जिस नवे पंजाब का विजन ये रूपरेखा की उड़ीकी गई है वो ऐसे दलेराना जिहड़े ने वो कदम दसे गए ने करने वास्ते मैं उन्होंने जो मुख गल करदा कुछ तो जिवें कि हरेक पंजाबी परिवार का हरेक का 10 लाख रुपए का एक तरह हैल्थ कार्ड समझ लो उन्होंने हैल्थ का बीमा उन्होंने होएगा भी हर साल हर परिवार 10 लाख रुपए का जिहड़ा इलाज है वो चाहे सरकारी हस्पताल तो करा ले जां जिथों भी मर्जी वो दिल करदा करा ले जदों उन्होंने लोड़ पैंदी। परमात्मा करे कोई बीमार ना होवे, लेकिन जे किसी नूं लोड़ पैंदी है तो कई बार आपां देखते हैं कि बेचारे गरीब जां होर भी मध वर्ग के परिवार भी इन्ना खर्चा नहीं कर सकते। तो वो सरकार जिहड़ी है वो उन्होंने हैल्थ कार्ड देगी जिहड़े 10 लाख रुपए तक सालाना हर एक परिवार जिहड़ा है वह कोई भी जी बीमार हो जाए जो कुछ जिवें मैं कहा कि इस तरह ना ही रब करे लेकिन कोई हो जाए बीमार हस्पताल जाना पै जाए तो उन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता जी साल की उस सरकार देगी। इसी तरह स्टूडेंट्स वास्ते जिहड़े साडे विद्यार्थी ने उन्होंने 10 लाख रुपए का एक स्टूडेंट कार्ड इशू किया जाएगा। वो जिथे भी पढ़ना चाहन सिर्फ उन्होंने एडमिशन लेना लेकिन उसका खर्चा जिहड़ा सारा वो पंजाब सरकार करके देगी और वो जिहड़ी जे उन्हें वापसी भी आपां गल करिए तो 20-25 साल दे उन्हें वापस करना और वो भी जदों उहदी कोई नौकरी लग जाए जां उहदी कमाई शुरू हो जाए वो तो 3 साल बाद उन्हें देना शुरू करना। तो इस तरह वो भी नवीं तरह की चीज़ है। फिर नौजवानों अपना काम छोटे पद्धर ते कोई शुरू करना हो जां मध्य वर्ग ते करना हो तो 5 लाख रुपए तक की जिहड़ी सहायता है वो सरकार दिया करेगी पक्के तौर के उत्ते और वो भी इंश्योर्ड होएगा पक्का। इसी तरह जिहड़े साडे गरीब परिवार ने जिन्होंने आपां ब्लू कार्ड फैमिलीज़ कह दिंदे उन्हां दियां जिहड़ियां लेडीज़ हैड ऑफ द फैमिली जां परिवार दियां मुखी लेडीज़ हुंदियां ने उन्हां नूं 2000 रुपया महीना देना जिहड़ा वो एक नवीं और दलेराना स्कीम है। लेकिन एक होर कई इदां दियां गल्लां कीतियां गईयां ने जिहड़ियां कदे किसी ने सोचियां तक नहीं सी। फॉर एग्जाम्पल कि सारे पंजाब दे परिवारां नूं घर नूं बिजली मुफ्त दित्ती जा सकदी है और लेकिन वो एक सोच और एक प्लैनिंग की लोड़ है। वो की है कि जो आप देखिए कि 12,500 करोड़ रुपया सालाना आप बिजली मुफ्त हुण भी दे रहे हैं किसानों या होर गरीब परिवारों को रला मिला के 14,000 करोड़ रुपया बल्कि 14,000 करोड़ रुपया असीं सालाना दे रहे हैं। लेकिन जे एक प्रोजेक्ट कोई 25 ਤੋਂ 30,000 करोड़ रुपया लगता वो आप लाने तो जिन्ने साडियां नदियां या दरिया या होर खाली थावां पहाड़ां दे फुटहिल्स दे विच जां किते भी उस सरकार जिहड़े है सोलर प्रोजेक्ट लाएगी बड़े बहुत बड़े पद्धर दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि जिन्नी बिजली की पंजाब नूं लोड़ है घरेलू बिजली की या ईवन इंडस्ट्री वास्ते भी वो सारी दी सारी सोलर ते जा सकती है। सोलर का खर्चा सिर्फ एक बारी हुंदा वो सरकार करेगी 25,000 करोड़ रुपए दे तो लैके 30,000 करोड़ दे विचों आएगा और सरकार नूं कित्थों आएगा कि वो सिर्फ 10% सरकार ने देना यानी कि जे 25,000 करोड़ है या समझ लो 30,000 करोड़ है तो वह 10% जो बनया 2,500 करोड़ या 3,000 करोड़ वो सरकार ने देना और बाकी सारा जिहड़ा है उसकी फंडिंग बड़े आराम दे नाल मिलदी है क्लीन एनर्जी वास्ते अंतरराष्ट्रीय अदारियां तो भी मिल जाती है।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਲਾਣੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗ ਦੇਣੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗ੍ਰਿਡ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ SDM ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਫਰਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ 에ਅਰਫੀਲਡ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਨਹਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਫੀ ਦੇਣੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਲ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ,
ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਆ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਊਬਰ ਓਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਘਟਾਈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਵਧਾਈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਪ ਊਬਰ ਔਰ ਓਲਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਊਬਰ ਓਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 2 ਕਨਾਲ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿਤਾ, ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ? ਬਦਲਾਵ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਬਦਲਾਵ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਵ ਮੁੜ ਲਿਆਓ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਪ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 4 ਮਾਰਗੀ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ 75% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮੂਥ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਤੇ 6 ਲੇਨਸ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ।